Thank you. Thank you. Thanks for waiting for a few minutes for us. I'm going to speak in English and Anna will translate. So, good day. My name is Jan Fюрми and I work for a company called playhugelottos.com. Здравствуйте, меня зовут Жан Фюрми, и я представляю компанию Play UK Internet или Play Huge Lottos. And I traveled here with my colleague Anna Klepnikova from, well, she's originally from Russia, but she now lives with us in Cape Town. И я приехал сюда из Кейптауна с моей коллегой Анной. And I wouldn't be a very good ambassador if I didn't tell you a little bit more about Cape Town. И, наверное, я бы не был хорошим послом своей страны, если бы не поведал вам несколько слов о Кейптауне. So this is Africa, as you. Это континент Африки. And then South Africa and Cape Town at the bottom of Africa. И в самом низу вы видите Южную Африку и Кейптаун. And in 2010 we had a World Cup. В 2010 году мы удостоились чести провести чемпионат мира по футболу. Yeah. And just a little bit more scenery of how Cape Town looks. Немножко видов на Кейптаун. And our Table Mountain is now one of the new wonders of the world. И Столовая гора теперь является нововведенным одним из чудес света. Just one of our beaches. Это был пляж. Okay, so enough about Cape Town. More about business. А теперь приступим к делу. So as I mentioned, I work for a company quite interesting. Как я уже сказал, я работаю в очень интересной компании Play UK Internet. And what we do is we assist people to purchase lottery tickets where normally they would not be able to. И суть нашего бизнеса заключается в том, что мы помогаем людям приобрести билеты в мировые лотереи. То есть, если, например, вы живете в одной стране и хотели бы поучаствовать в лотереях мира, вы можете это сделать через наш сайт. So I'm going to speak quite quickly about everything we're talking about today. Я буду довольно краток насчет... You're going to talk about branding? Yeah. Окей. Я вам сейчас поведаю по поводу брендинга. And Lottery Rewards is our affiliate program for the lottery companies. Lottery Rewards – это наша партнерская программа, через которую участники могут продвигать наш основной сайт. So about branding. А теперь поговорим о брендинге. Obviously, well, these are some of the biggest brands in the world at the moment. Как вы можете видеть, это самые крупные бренды мира на данный момент. And I'd like to talk to you today about how important it is to create a brand for whatever you wish to do on the internet. И сегодня я хотел бы с вами поговорить, как важно сформировать бренд для любого товара или услуги, который вы хотите начать продавать. And more importantly, how to construct that brand. И, конечно, очень важно именно непосредственно процесс формирования вашего бренда. So, just to point out how important branding is for your offering. И еще раз подчеркну важность создания бренда для вашего предложения на рынке. Let's do a little experiment. So, I'd like to buy a nice kettle because I've always wanted a colorful kettle. И теперь давайте проведем такой эксперимент. Я хочу приобрести чайник, который такой разноцветный и привлекательный. So I do a Google search or images search for a nicely colored kettle. И я ищу в картинках Гугла чайник, который мне понравится, приглянется. And I find the kettle that I like. It looks nice and red. И я нашел тот чайник, который мне понравился. And I see that's a dual-lit kettle. И я вижу, что он выпущен компанией Dualit. So I search Google for results on dual-lit. И таким образом я делаю запрос в поисковике Google на фирму Dualit. Now this is where brands come into such importance because if you take a look at these results, you'll see
you'll see a certain amount of results that are extremely important, or extremely credible, such as Amazon and Marks and Spencer's. И вот именно на этом этапе сила бренда, то есть вы можете понять, насколько важен бренд и его ценность. То есть, например, когда вы вводите тот запрос, о котором сейчас шла речь, вы видите, что на первых строках появляются очень известные компании, например, Amazon и Marks Spencer. So everything else, all the other results, I tend to skip past because they don't seem so credible, such as Go Electric or potentially Pots and Pans. I don't know those brands, so I skip past them. My eye visually skips past them. И так как я часто покупаю товары и услуги в интернете, я фильтрую бренды, то есть те бренды, которые я уже знаю, о которых я уже слышал, я посмотрю, то есть нажму на ссылку, а, например, такие бренды, как Go Electric и Pots and Pan, я пропущу. And that's why it's so important to create a brand for whatever you deliver straight from the start. Poэтому очень важно создать тот бренд, которому люди будут доверять с самого начала. So to construct your brand or to create your brand, we need to look at what your brand is about. What do you sell? Первый шаг на пути создания бренда – это, конечно, понять, что же именно вы продаете. Obviously, it seems quite obvious, but that will help you to come up with a name. И это кажется достаточно очевидным, но это поможет вам придумать название вашего бренда. And secondly, and probably most importantly, you need to think about search straight from the start. И очень важный момент, то есть до начала формирования вашего бренда вам нужно думать именно в рамках поисковика, то есть как ваш бренд будет выглядеть в результатах поисковика. How do you want your brand to see? How do you want your brand to appear in search results? And what do you want that brand to convey with a message that you want to convey straight up? Как вы хотите, чтобы ваш бренд выглядел в результатах поисковика, и что вы хотите, чтобы ваш бренд передавал? То есть, что вы хотите вашим брендом выразить потенциальным клиентам? Thinking about the search results before creating your brand will allow you to create the brand exactly how you want your customer to see it. И тот момент, который я уже сказала, очень важен, то есть понимание того, как ваш бренд будет представлен именно в поисковике, позволит вам создать ваш бренд более эффективным и мощным. So also be creative, but don't be too creative. И, конечно, будьте креативны, но не переборщите. Your users want to see your information quickly and be able to find your information quickly, but also to understand it quickly. Ваши пользователи хотят найти нужную им информацию быстро, но она должна быть лаконична, краткой, то есть информация должна быть представлена в наглядном и понятном виде. Your brand should stick in people's minds, must be easy to remember. И ваш бренд должен запомниться, и люди должны, то есть не должны прилагать усилий к тому, чтобы запомнить ваш бренд. Он должен быть легко запоминаемым. But a brand is so much more than a name. Но, конечно, бренд — это не только название, это много чего еще, много других составляющих. Think about all the big brands, such as Coca-Cola. Давайте подумаем о крупнейших мировых брендах, например, Coca-Cola. Coca-Cola's slogan for a long time was "Enjoy Coca-Cola and share happiness." Англоязычный слоган Coca-Cola достаточно длительное время был «Насладитесь Coca-Colой». And those emotions are important to Coca-Cola because they want to encourage or they want to bring across the feeling that people are having a good time drinking their beverages. И, например, сейчас самый актуальный слоган Coca-Cola является «Зарядитесь позитивом». Как вы можете видеть, Coca-Cola пытается передать своим брендам позитивные эмоции, позитивные чувства. То есть, когда вы пьете этот напиток, вы испытываете какой-то позитив, наслаждаетесь жизнью. So think about the emotion that you want to convey with your brand straight from the start, so you can have that target in mind. Именно поэтому вам следует с самого начала при создании вашего бренда задуматься, какую эмоцию вы хотите передать вашим брендам. То есть, что люди будут, какие эмоции они будут испытывать, о чем они будут думать при виде вашего бренда. But don't rush it. Но не торопите сам процесс. You need to take time with your brand because for as long a time as possible, you don't want to change it. Будьте последовательны и выберите постепенный подход создания бренда. Дело в том, что лучше
осуществить планирование на начальной стадии, так как если вы будете менять какие-то составляющие вашего бренда на поздней стадии, это может быть, принести вред. Yeah. Significant changes to your brand will damage your brand awareness in the short term. И поэтому эти изменения, то есть в долговременной перспективе, могут сыграть достаточно отрицательную роль. And then lastly, know your market. И, конечно, исследуйте ваш целевой рынок, то есть узнайте, кто ваш целевой рынок. If you know your market and you know which customers you're appealing to, you'll know how to structure your brand. Если вы знаете ваш целевой рынок, если вы знаете, кто будет, то есть кого привлечет ваш продукт, то, соответственно, ваш бренд будет успешным. For example, if your customers are mostly teenagers, you might want to ask them for their advice regarding brand or brand options. Если, например, целевой рынок вашего продукта подростки, неплохая идея, то есть следует спросить у вашего целевого рынка, что они хотят видеть от вашего бренда. Okay. So I think those are the main points when you think about constructing a brand and how important brands are to emotions and emotional targets that you need to achieve. And I think at this point we'll open for any questions if there are any questions about how to create a brand. Я перечислила самые важные моменты при создании бренда, которые нужно учитывать. И на данной стадии мы хотели бы спросить, есть ли какие-то вопросы в аудитории по брендингу или, может быть, что-то еще, что вы хотели бы спросить у меня. Поэтому задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Okay. If there are no questions, we're moving through this quite quickly because I wanted to move on to sort of an interactive session after this. So this talk will be quite quick, probably another 10 minutes. No? Do you want to translate that? Yeah. Мы быстро пробежимся по брендингу, и я хотела, то есть, провести такую интерактивную беседу с вами, побеседовать, то есть, если у вас вопросы появятся, мы сможем детально обсудить. So maybe people can start thinking about which questions they'd like to ask us as brand creators and also as affiliate program managers. Может быть, поэтому начните думать над вашими вопросами с точки зрения, если вы создаете ваш бренд на данном этапе или задумываетесь о создании своего бренда, либо можете также спросить, задать вопросы по партнерской программе. Okay, so then we'll talk about delivering your brand. И теперь мы поговорим о том, что требуется для того, чтобы ваш бренд вошел успешно на рынок. Remember earlier when we were looking at the results in the search engine? Помните, когда мы ранее смотрели запрос в поисковике, то есть что вы видите при вводе вашего запроса в поисковой машине? Because we are not Amazons and we're not Marks and Spencers, we need to be able to deliver a credible message within those search results. Именно тот факт, то, что мы не являемся, то есть, например, ваш бренд не является Амазоном или Маркс Спенсером, очень важно, чтобы в запросе, когда клиент что-то ищет, чтобы результаты, то есть вашего бренда были, во-первых, вызывали доверие и содержали правдоподобную информацию, которой люди будут доверять. So and link everything. Absolutely every link counts with your brand. И создавайте ссылки во всем контенте, который вы создаете о вашем бренде, потому что ссылки — это очень эффективный элемент продвижения вашего бренда. If you're representing a merchant that's quite credible, you want to leverage off of that credibility. So link to them and talk about the merchant that you're representing. Если, например, вы выступаете партнером очень известного и надежного бренда, например, Amazon, используйте это как преимущество, то есть создавайте ссылки между вашей партнерской программой и тем мерчантом, которого вы продвигаете. But talking about merchants that you represent, try to partner with brands that complement your own. И также, говоря о том, то есть при создании вашей партнерской программы или при создании независимого бренда, постарайтесь сотрудничать с теми брендами, которые будут балансировать ваш собственный бренд, то есть которые будут сочетаться с ним. And just a small tip to try and protect your brand image is don't purchase cheap traffic. You're often going to find people that approach you with easy traffic or cheap traffic, which you cannot verify. Make sure that everything is verified and don't fall for cheap traffic. И, конечно, стоит заметить, что
при создании вашего бренда могут поступать предложения о достаточно дешевом трафике, то есть чтобы на ваш сайт был направлен большой поток посетителей. Будьте осторожны, то есть не поддавайтесь этим уловкам, так как это может нанести, то есть это может быть не очень хорошо для будущего вашего бренда. And bet on PPC. As affiliates, you are really going to love PPC. И теперь давайте несколько слов скажем о рекламе за клик, то есть та реклама, в которой вы в онлайне платите именно за клик. Являясь партнерами, это, наверное, станет вашим таким основным орудием рекламы. I'm sure the majority of you are already using PPC. Я уверен, что большинство из вас, наверное, уже использует этот вид рекламы в онлайне. But try to negotiate with people that own, or advertisers and publishers that only have CPM rates, which is display rates. Try to negotiate with those to have them come down to a PPC scaling. И если, например, вы видите, что рекламодатель предлагает рекламные расценки за показы, попробуйте договориться с ними о том, чтобы эти расценки касались именно рекламы за клик, потому что она более, то есть это более выгодно для вас. And obviously there are many PPC options available, and they're a great way of delivering your brand into a mass market or into the target market specifically that you're targeting. И, конечно, на рынке сейчас существует множество опций применения рекламы за клик, и это очень эффективный способ именно доступа вашего целевого рынка к вашему бренду или продукту, который вы рекламируете. Okay, and then if you're launching a brand which is fairly new in the market, you would want to go multi-channel, which is try to spread yourself into as many areas where your customers are going to be. И, конечно, если вы, то есть, создаете бренд, который впоследствии, например, не будет иметь географических границ, попробуйте, то есть всегда следует использовать различный набор, то есть оптимальный набор рекламных средств. То есть это и онлайн-средства, а также традиционные средства рекламы. And consider retargeting. What do you mean by that? Like in terms of what? Okay, let me explain it. Okay. Retargeting is where you almost track a user to display an ad to them for a certain amount of times, so that the user feels as if you're almost following them with your advertising across the internet. И также используйте стратегию ретаргетинга, то есть это значит, что система будет запоминать вашего пользователя и доставлять ему ваши сообщения повторно, пока он не отреагирует. Maybe wait for a second. That's quite Давайте noisy. немножко подождем, пока потише будет. Sounds like an airport. Как в аэропорту. Okay. Yes. I wonder, can we get a show of hands for how many people use retargeting right now? Поднимите руки, те, кто уже использует ретаргетинг в своем, то есть в развитии бренда. Yeah. One person. Yeah. I saw it. Yeah. For any of you that don't know, go and find out about retargeting. I think it will really open your eyes, especially if you're an online affiliate. It will really open up your eyes to how well you can scale your brand to the customers and people that you're targeting specifically. Те, кто пока еще не использует эту стратегию, наверное, стоит задуматься над тем, чтобы ее использовать, так как это очень эффективное средство напоминания в маркетинге, и то есть это является эффективным инструментом привлечения новых клиентов. And then word of mouth, it's so old school. Ну и, конечно, сарафанное радио – это один из самых старых методов привлечения клиентов, но его никто не отменял, и он имеет огромную силу, то есть при создании вашего бренда и его продвижении. But it's still probably one of the best ways that you're going to get users. И это, наверное, один из самых лучших способов привлечения новых клиентов. Have your users sign up for your newsletter. Также используйте рассылку, то есть используйте подписку на рассылку новых клиентов. And again, quite old school, but try and get your customers to give you some kind of testimonial that you can use in your content. И, наверное, тоже такой достаточно давно известный метод. Это не забывайте просить ваших клиентов оставлять отзывы о вашем бренде, о вашей компании. Remember, if people are recommending your brand, that's incredible credibility for your brand, and you can use that to leverage wherever you create content. Помните, что нет лучшего способа отрекламировать ваш продукт, как сделать это через тех клиентов, которые уже им пользуются, потому что это вызывает огромное доверие у потенциальных клиентов.
maybe about content we'll talk a little bit later, but no, about that. Sure. And then I just wanted to mention, obviously, I understand that the majority of affiliates work on really tight budgets, and this is, there are ways around it. So I wanted to highlight a few of those here. И, конечно, я понимаю, что если среди вас есть те люди, которые занимаются продвижением каких-то партнерских программ, не продвижением, а именно продвижением товаров или услуг этих партнерских программ, то на начальном этапе всегда вопрос стоит ребром в плане бюджета, то есть бюджет достаточно ограниченный, поэтому я хотел бы затронуть способы рекламы, которые доступны и могут быть эффективны. So obviously the first one is social networks, which I don't really need to explain much about. Ну, естественно, социальные сети, наверное, не нужно много о них говорить, все их знают. And the next one would be forums. Второй способ – это форумы. Forums are fantastic because they're exactly niche for a lot of the different things that you deliver. Do you want to talk about that? Мое мнение, что форумы – это фантастический способ продвижения товаров или услуг, которые вы хотите продавать или уже продаете, так как они являются той нишей, если вы используете форум той тематики, в которой вы работаете, то есть в той отрасли, в которой вы работаете, то есть они очень эффективный способ продвижения того, что вы делаете. But make sure if you make use of forums that you post credible posts and not robotized or computerized posts. Но очень важный момент, то есть если вы какие-то объявления делаете на форуме, то делайте это сами, и посты, которые вы делаете, должны быть аутентичные, интересные, направлены на пользователя. Не пользуйтесь программами, роботами, так как это может подорвать репутацию бренда. And then free classifieds, which is also quite old. Ну и, конечно, желтые страницы, то есть реклама на сайтах бесплатной рекламы. In South Africa, and I believe they're in the UK as well, we have a very popular online classified, free classified. В Южной Африке и также, как я думаю, в Великобритании есть такой сайт бесплатной рекламы, называется Free Classifieds, бесплатная реклама. Yeah. And I'm sure there are Russian equivalents or wherever you're from, Italy. И без сомнения, наверняка в вашей стране есть France. подобный эквивалент, который вы можете использовать. But try to, it might seem simple, but try and, if your product, of course, is physical, try to post some ads and see whether anything can come from it. It is free. Sorry, I didn't get that. You mean like? Yeah, don't worry. No, please. Especially if the product is physical, people can post ads to it quite easily. Okay, if the product is physical. Yeah. То есть речь идет о том, что если продукт, который вы продаете, то есть продажа его происходит в офлайне или это физический продукт, то очень просто сделать объявление вот в таких именно ресурсах бесплатной рекламы. Okay, and then directory listing is something that you probably all know about. Также, значит, размещение вашего бренда или компании в директориях, наверное, тоже вы все в курсе об этом. But directory listing is something where you would submit your website to an aggregator of websites. То есть в случае размещения вашей рекламы в директории вы это делаете через агрегатор. These aren't really useful in terms of SEO or search content, but they are normally free, so they're probably, worth a shot. С точки зрения поисковой оптимизации и рейтинга вашего сайта, если это онлайн, да, бизнес, они не очень полезны, и, наверное, все-таки можно ими воспользоваться, потому что, никогда не вредит, то есть увеличение количества информации о вашем бренде. And there are many of them. There are really many of the directories. You are able, or there are services that allow you to sort of submit to all of the directories en masse, and it's very cheap. It's normally something like £50 or £80, and they submit that automatically submits to all the directories. It's not really that useful, but if you're willing to spend a bit and get onto every directory, it can be helpful. Также существуют директории, которые платные и которые бесплатные. Платные стоят не больше 50 фунтов стерлинга. Вот. И обычно платные являются более качественными ресурсами с точки зрения их доверия в плане поисковой оптимизации и также клиентов. Поэтому это стоит вообще попробовать. Хороший способ для продвижения вашего бренда. Yep. And then, as I said earlier, create a subscriber list. Как я уже упоминал, важно, то есть создайте лист подписчиков.
the users are visiting your website for free, so you've got the chance to try to convert users that visit and are not yet customers, and users that obviously are returning customers. So those users that are not yet your customers, try to sell them into something for free, like your subscriber list. То есть это вообще создание рассылки для ваших клиентов, как тех клиентов, которые являются потенциальными клиентами, так и тех, которые уже что-то приобрели на вашем сайте. Это важный инструмент. То есть для новых клиентов, во-первых, о напоминании вашего бренда, а для тех, которые уже совершили покупку, предложить им что-то еще. Ну и, конечно, если новый клиент, например, неохотно что-то приобретает, можно сделать какое-то бесплатное предложение, чтобы ваш бренд у него вызвал доверие. But after they've subscribed, don't spam your list. It's important because if you're building a brand, which some of you might be doing after this, is you don't want to damage that brand straight from the start. Но очень важно при создании такого листа рассылки не делать слишком много сообщений, то есть в форме спама и постоянно посылать какие-то сообщения вашим клиентам, так как на начальной стадии это может нанести огромный урон вашему бренду, поэтому очень нужно быть аккуратным, то есть что вы посылаете, сколько раз вы это посылаете и когда. So then the last thing again is word of mouth. You could potentially use your subscriber list to try to get further leads, but I would say your strongest lead generation is going to be your customers who can testify to your brand and your product. Ну и, конечно, то есть, возвращаясь к сарафанному радио, вы можете использовать также ту рассылку, которую вы создадите в процессе развития вашего бренда, для того, чтобы ваши существующие клиенты рассказали о вашем бренде другим людям, то есть вашим потенциальным клиентам. Yeah. Okay. So that was pretty much it because we wrapped it up so quickly. И, наверное, это завершение моего выступления. Вкратце о бренде и важных моментах его создания. All right. So are there any questions? Вопросы какие-то у вас появились? One question. Yes. What is more easy, create a brand or lose it? Create a brand or lose it? Yes. What is more easy? Okay, so any branding is generally good branding. I know that might sound funny unless, at least for some brands. But generally, if a brand has any history, it means that there are customers associated with that brand. People understand or recognize it. We all know that getting customers is a really difficult thing, getting people to understand your brand. Do you want to say that, sir? У каждого бренда есть своя история, и когда бренд выходит на рынок, у него появляются клиенты, и поэтому клиенты имеют ассоциации, то есть с течением времени у них появляются ассоциации именно с вашим брендом. Yeah. Вот, поэтому... Okay. Yeah, but it generally depends on how badly damaged the brand was. So if you have a brand that has a stinkingly bad reputation, or if people don't trust the brand, there's been a lot of, let's say it's a brand that has been associated with a lot of corruption. That brand is so damaged that actually it's at the point of non-repair. So it would be critical to create a new brand so that it seems like it's a new company that's giving an offering. Do you want to translate that? Да, я там не перевела последнее предложение предыдущего вопроса. То есть и то, что он говорит, то, что при создании нового бренда очень сложно получить вот именно первых клиентов, да, то есть их завоевать, и чтобы у них было доверие. И отвечая на вторую часть вашего вопроса по поводу, что легче, то есть создать новый бренд или потерять доверие существующего бренда, то есть зависит от того, насколько большой ущерб был совершен в направлении этого бренда. То есть, например, все рассчитывать надо, да? Не в том смысле, а в том смысле, если, например, бренд потерял доверие на таком уровне, что люди ассоциируют его с какой-то коррупцией, то есть с обманом, то здесь очень сложно что-то вообще сделать, чтобы его восстановить. Наверное, проще создать новый бренд, потому что если у людей появляются негативные мысли о бренде, ассоциации, как правило, возвращение этого бренда очень маловероятно. То есть он теряет свой вес. Ясно. А вот что касается качества, там оно должно повышаться со временем, или оно может в оригинале оставаться хорошим и все, и можно его не повышать будет? And in terms of the quality, when the brand is launched, should the quality be consistent? If it's already good,
or is it worthwhile to increase the quality of the product of that brand? I would say credibility comes from stability in a way, but obviously a brand can be improved by reputation. So you don't want to sorry. You don't want to necessarily change how that brand appeals or looks, but you might want to build on reputation around the brand. So if you, let's say you've got an electronics store, and you deliver really good customer service, over time that credibility will build, or that trust within your brand, and that will almost surround your brand as a reputation within the market. And that's, I guess, that is also why, even if it feels like you shouldn't be creating a brand, you should. Mm-hmm. Okay, I just want to check if I understood correctly. Okay. You're saying that the quality should be consistent, right? Yeah, rather quality consistent in terms of how the brand looks. Mm-hmm. So from the start, if you're creating a brand, from how it looks. But he's asking about the quality of the products. Products, try to increase it. So because you want to probably get to market as soon as possible. Mm-hmm. So if you get to market really soon, that means you're probably turning over some customers and profit, which is good for you. Mm-hmm. And then keep improving from there. То есть по поводу качества очень важно, то есть когда вы начинаете бренд, качество должно быть, как сказать, то есть оно должно быть, иметь постоянный характер. То есть, скажем, например, если вы начали с хорошего качества, то есть оно как минимум не должно идти вниз, так? Mm-hmm. Но бренд можно также улучшить и развить еще тем, что ваша репутация будет повышаться, если качество продукции будет улучшаться. То есть, если, например, вы будете улучшать качество, то у вас будет идти более высокий поток клиентов, и за счет этого бренд будет расти. Понимаете? То есть, в принципе, это очень здорово, если качество будет повышаться. А на самом деле, это уже, я просто тебе скажу, на практике, когда новые бренды выходят на рынок, у них очень хорошее качество, а потом оно со временем начинает опускаться. Вот, и мне кажется, что доверие теряется вот именно к таким брендам. А если ваш вариант, то есть развитие событий, получается, что бренд, он наоборот будет расти в глазах, во-первых, и клиентов, и на рынке он будет очень иметь весомый вес. Понятно. А вот что касается рекламы бренда, стоит ли делать такую рекламу, чтобы она преувеличивала возможности того или иного бренда, то есть приукрашала его? Yeah. He's asking in terms of the advertising, is it worthwhile to create such advertising that actually embellishes too much, sort of gives not false promise, but sort of makes it sound like, with... Yeah, generally it's damaging to the brand. Damaging, yeah? Да, то есть это будет наносить вред вашему бренду. Если реклама будет приукрашивать, да? Да, потому что, как люди поймут об этом, то есть, because people will find out. Well, yes, they will find out, and over time it will get damaged. And also, you as someone who's in business, you want to try to convey what it is your customers are looking for. That will not only help your reputation, but it will help conversion, because people understand what they're getting into before they get into it. То есть важный момент при создании бренда, чтобы ваши потенциальные клиенты хорошо понимали, с чем они имеют дело. То есть до того, как они еще будут иметь дело с вашим брендом. То есть не давайте им ложных надежд, потому что если клиент, то есть будет воспользуется вашими услугами, и потом он поймет, что это вообще не то, о чем говорилось, то есть он просто прекратит сразу. Yeah. So remember, so maybe just something to point out here is that the number one reason for high bounce rates from display advertising is that the advert doesn't properly sell what the user is going to land on. So in other words, I click on an advert for, let's just say, a nice phone. And I land on a website which might or might not give me a nice phone, but probably not. That's incorrect information. The user will bounce from that. Перенося это на просторы онлайн-рекламы, если, например, в интернете часто вы видите визуальную рекламу, да, там Яндекс.Директ или в Гугле реклама, например, вы ищете хороший телефон, хорошего качества, и вы видите рекламу, которая говорит о том, что она продает этот телефон. То есть переходя по ссылке этой рекламы, вы попадаете на совсем другой сайт, абсолютно не относящийся к делу. То есть получается, что теряется доверие, ухудшается репутация. То есть это очень плохо для бренда. И еще такой важный ключевой вопрос. А что это, если, допустим, у меня, я создаю новый бренд, акции мне на него, допустим, скидки, стоит ли сразу делать, или это вызовет подозрение среди покупателей и аудитории, то, что товар некачественный будет?
если я в самом начале буду акции на него устраивать? In terms of launching the brand from the very start, is it worthwhile to make big discounts, offer, cheap products? Will it not decrease and potentially cause damage to the brand? Yeah, I would say that's quite a big business decision because ultimately you've got to figure out whether you can still be profitable at that point and whether you're going to create a precedent for users only seeking cheap products. То есть два момента. Во-первых, это очень важное бизнес-решение с точки зрения целесообразности финансового вопроса, то есть насколько это будет для вас экономически целесообразно, то есть сможете ли вы это себе позволить, то есть если вы даете большие скидки, сможете ли вы удержаться на плаву. А второй момент, I forgot the second moment. The precedent. Yes. А второй момент прецедент, то есть если вы изначально предлагаете товары или услуги по сниженным ценам, то это дает прецедент клиентам, то есть дает им знак и сигнал к тому, что у вас как бы дешевые продукты или услуги, и вы не сможете потом изменить их как позже, потому что они уже к этому привыкли, они этого ожидают. Да, поэтому... Yeah? That's the main problem with deal websites like Groupon and I don't know what the Russian versions are. We also have Groupon. Groupon, okay. And many others. Because people become acclimatized to completely cheap goods. And that means that someone who might buy a nice pair of shoes waits for it to come back onto Groupon for that 50% discount. And it's a precedent. Ну, то есть, например, приводя пример с дискаунтным сайтом, да, вот Groupon, где со скидками продают товары и услуги. То есть, если, например, фирма продает с 50% скидкой, скажем, например, очень хорошая обувь продается с 50% скидкой, вы их покупаете, в следующий раз вы уже ожидаете, что я буду ждать до тех пор, пока эта фирма опять не выйдет на Groupon с этим же предложением, то есть это дает прецедент тому, что теряется ценность вашего бренда в глазах этого клиента. То есть он уже ожидает 50% скидки, ни больше, ни меньше. Okay. I think your colleague might have a question as well. So I asked so many questions. No. Thank you very much. Thank you. Should I? No. I completely got it. Okay. So what she's asking, I'll repeat it in English and then you can repeat it in Russian. She's asking whether she should, if she wants to start a business, she's asking whether she should approach the bank for a loan and have a full service agency develop the brand for her and do the marketing as well, or whether she should use her own resources available to her right now to create a brand that's probably not going to be as good, but gets her started sooner and cheaper. То есть вопрос заключается в том, что при создании бренда какой вариант более оптимальнее? Пойти в банк, взять кредит и обратиться к агентству полного цикла по рекламе, то есть чтобы агентство создал бренд с нуля полностью, да, разработало стратегию по рекламе, либо какой вариант лучше? То есть этот вариант, либо второй вариант использовать имеющиеся средства, ресурсы для создания бренда тем, что есть. If looking for money or for time. So say that one again, sorry? If I look this problem in money, Yeah. One thing, and time. Yeah. Can I ask what it is? You don't have to say if you don't want to. Yeah. No, okay. So yeah, she's just saying the one question, it's a question of money or time in terms of the То есть delivery. вопрос времени и денег. So that question it's a really good question, but it really depends on what kind of product you want to launch. If you do you want to say that? Это замечательный вопрос, но зависит от продукта, который вы хотите вывести на рынок. Because if it is something that is quite revolutionary and quite new, things like a startup such as, I don't know, Airbnb or something like that. Do you want to say that? Airbnb is the name. What's the company? Airbnb is a name. What's the name? Yeah. Just in terms of a startup or if a revolutionary product. То есть вопрос в следующем. Является ли это революционным продуктом, то есть который будет инновационным и имеет потенциал, скажем так, наработать себе спрос, либо, то есть стартап. Okay. Okay, so if the product is revolutionary, it sort of would pay probably
to try to find funding for that. Because as revolutionary products or revolutionary services, it makes more sense because people tend to believe in revolutionary products very quickly. So you need a powerful brand to provide a foundation for the launch of that product. То есть, если ваш продукт носит революционный характер, то есть, если он абсолютно инновационный, то, конечно, есть смысл взять кредит, то есть найти финансирование на стороне, потому что, как правило, такие продукты, они мгновенно пользуются спросом, люди им доверяют, и вы хотите сразу же выйти с очень сильным брендом в плане маркетинга, то есть, чтобы революционный продукт был дополнен именно также и силой бренда с точки зрения маркетинга, чтобы это все профессионально было сделано на высшем уровне. So, I guess it comes down to that. It depends on how you feel, what do you feel the investment is worth, because having a full agency service, a full circle agency, compiling and creating a brand for you is going to be extremely expensive. Not only that, you haven't even started marketing. So you're going to end up with such a big bill before you've even started. You really have to weigh up whether the business would be able to generate that over a certain amount of time. Ну, вопрос заключается в том, что размер бюджета, да, то есть если вы возьмете банк в кредит, то есть кредит в банке, это будет, то есть обременительно с точки зрения финансовых потерь, потому что когда вы обращаетесь в агентство полного цикла, то есть это очень дорогое удовольствие, да? It's expensive. То есть да, и вы, получается, вы заплатите большую сумму еще до начала непосредственно самого маркетинга, то есть и насколько это вообще целесообразно, сможете ли вы это потянуть, и сможет ли ваш продукт окупиться, то есть сколько займет времени, чтобы этот продукт окупил ваши затраты. Yeah, I have a business plan and I have marketing for certain investors. It's the first step to try beginning my product, my idea. But if I say to bank my Idea, yeah. asking, bank cannot take Ideas. my information. Okay. Yeah. It's not patented. Yes, okay. So what you will need in that instance is a non-disclosure agreement. And do you know what that is in Russian? Okay. То есть вопрос в том, что есть какая-то идея, да, которую вы хотите профинансировать, но вы не можете разглашать детали, правильно? Yeah. So anyone who... Поэтому для этого есть такой специальный документ, который вы подписываете банк, и вы о неразглашении, то есть информации, конфиденциальное соглашение. But it's only people. It's only people. It's Это not юридический документ, вы можете на них в суд подать, если они... Yes, I try to prepare for it, and I want to for stealing of my idea, but I'm just preparing all documents without patenting, only in internet, because I have some experience in my little ideas some years ago, and in bank, just like this situation, it was, and I have a very problem, and I lost my project, and new project. It's a question, and I want to take to give take your advice. Maybe you have experience on it in your country and your life, and maybe you have some stories about this situation, because in our country it's a big problem for new great ideas to look in investors, because it's not secret, and
I want big information to Okay. take and asking, but I cannot do it, and we have not laws. Yeah. Laws of Okay, it. so it sounds like you're very worried about things. I think what's going to be best is let's chat afterwards, because I think that. Did you want to ask something? I just wanted to, просто хотела попросить вас повторить на русском вкратце, чтобы для других участников. Чтобы запустить проект, мне нужно очень много разглашать информации, то есть проводить маркетинг и поиск инвестиций. Для этого очень много должно быть обращений. Но вопрос в том, что если много будет обращений, и я не смогу хранить вот основные фишки моей идеи, возможно ли это там в других странах? Может, мне лучше обратиться в другую страну или напрямую? Есть ли у вас контакт с Цукербергом? Жан, смотрите, предложил так как очень специфичный вопрос, давайте вынесем его за рамки этой конференции, да, то, чтобы другие участники смогли задать свои вопросы. И вы подойдете к Жанну, и мы поговорим, хорошо? I don't know what that was about. Does anyone? Oh, okay. На каком этапе важно и нужно защищать свой бренд юридически, и как это правильно сделать? At what stage is it important to protect your company and yourself legally, and how should one do it? Okay. And I take it that's in terms of copyright. С точки зрения, то есть прав на интеллектуальную собственность, да? Okay. It's generally a good idea to start with that from the beginning, but it depends again what type of content or products you're delivering. Самый лучший вариант, конечно, сделать это на начальном этапе, но зависит от того, какой тип продукции, какой вид продукта вы планируете. То есть веб-сайт. Okay. With a website, what you're going to find with the internet is that copyrights are not always obeyed. Let's just put it that way. So if you've got imagery or if you've got written text content, it's very likely that content is going to be used. Take, for example, a search engine. A search engine can very well use the content that you have on one of your web pages to display a result. That is effectively use of your content. You want to explain it? С точки зрения интернета, это проблематичная вообще зона, но и вот именно юридической защиты вашего контента и сайта, потому что если взять, например, поисковые машины, то есть они используют ваш контент, то есть они его как бы... Поэтому на самом деле, если контент хороший и он ценный, вероятность очень большая, что другие люди могут его использовать. Очень сложно защитить информацию именно в интернете. And what's great is from a search engine point of view, if you're the original author of any kind of content, if you wrote it first and put it into, uploaded it or published it first, Google or Yandex or any of the popular search engines will understand that you authored that content and that you're the original creator of that content. And any other further duplicate content will then be penalized accordingly. Но что замечательно, вообще в плане работы поисковых машин, то есть тот принцип, который они применяют, заключается в том, что если вы написали этот контент, вы создатель, то есть при публикации этого контента вы становитесь его владельцем в глазах Гугла или Яндекса, и поэтому если люди будут копировать ваш контент впоследствии, то они за это будут наказаны Гуглом, то есть будет рейтинг понижаться, ну и так далее. Okay. And then just lastly, just about images. If you're using images that are your own on the internet, be ready to have them stolen. Okay? И с точки зрения использования какой-то графической продукции, если это ваши собственные фотографии или другие ресурсы, будьте готовы к тому, что они будут украдены в интернете. But stolen is not generally a bad thing on the internet. If you having your content used potentially in social networks, it's not that content is being stolen, it's just being used in various different places. Но то есть тот факт, что ваш контент, ну вот графический контент будет, скажем так, заимствован, взят,
это неплохо, потому что, например, в социальных сетях очень часто можно видеть, что не создатели, они помещают, например, имиджи или какие-то, то есть фотографии других, да, пользователей, которым они принадлежат. Это наоборот хорошо, то есть это развивает ваш бренд. Это, да, это неплохо. Yeah. And maybe just one last thing before you carry on. Буквально последний вопрос, прежде чем вы зададите ваш вопрос. It is just, if you use images, try to watermark them. Use your brand, your logo, on your image. То есть, если вы хотите, чтобы эти фотографии или графическая продукция как бы сохранили авторство, то лучше сделать такое, как ваше имя, да, там. Okay. Yeah. И как, помимо знака копирайтерства на сайте, еще можно его защитить? Помимо копирайтерства, как еще можно защитить? Да, да. What are other ways of protecting the content and graphics aside from the copywriting, protection? With images, there's technology that allows you to not do certain actions. For example, right-clicking to save. Yeah, he's got some information there, I like that. Right-clicking to save. But there are ways around that. There's also information, there's also ways to like print screen, and some of them will protect from right click and print screen, but not always. And yeah, I use Linux and I can get past it all. So, but there are technologies out there. You maybe want to say something about that? Что-то хотели добавить? И вопрос у вас? Сейчас буквально, подождите, переведем быстро. Насчет, I just wanted to ask about Linux. Can one do it with Linux? What you were saying about the right click and the print screen. Can one do it with Linux? Yeah, well, there's ways around the technology, but what I'm saying is that the technology exists to protect the Я know, to a degree, though. It's not 100%. То есть на данный момент есть технологии, которые позволят вам защитить, например, других пользователей от копирования вашего имиджа. То есть невозможно будет нажать на правую кнопку мыши, чтобы его скопировать. И есть также технологии, которые не позволят сделать print-screen. Но, к сожалению, эти технологии, они не стопроцентно работают, и есть способы как бы ухода от них. Здравствуйте. Сейчас, подождите, пожалуйста. Здравствуйте. Что вы можете сказать о том, как правильно имя для бренда подобрать, придумать? Как правильно подобрать и придумать, да? Could you please advise how, what's the best way to come up with the right name for the brand and the creation of it? Okay, that's quite a cool question actually, because if you're asking about a name, which I believe you are, let's go. Okay. So what is your brand about? Basically, it'll be related to your product. And if you're trying to think of a creative name, don't be too creative. But what we found was we looked at our target market and we found that our users tended to be less comfortable with the internet. And we needed to find a way to almost make the brand be about the brand name be about what they can do. So hence our first site was called playuklottery.com, and thereafter play huge lottos, which is all descriptions or actions in your name, which you might want to do as well. Во-первых, отличный вопрос, спасибо за него. И то есть первый вопрос заключается в том, что вы продаете. И то, что мы обнаружили с нашим брендом, наша целевая аудитория достаточно взрослая и не совсем комфортабельно чувствует себя в интернете. Поэтому тот процесс, когда мы выбирали название своего бренда, то, что мы сделали, мы использовали действие как название нашего бренда. То есть у нас Play UK Internet, Play UK Lottery. Это значит сыграть в британскую лотерею, или Play Huge Lotus. Играйте в крупнейшие лотереи. То есть таким образом в названии уже есть действие, и оно легче для запоминания нашего целевого рынка. То есть вот таким образом это было сделано. So if you come up with a name like this, which is quite descriptive,
maybe just translate the name. То есть, если, например, вы придумаете такое название, которое достаточно информативно. Okay, the one thing to note, it's very important about this, is where you have a name where it's this descriptive, Google is going to start penalizing those kinds of names if the content is not valid. И очень важно, то есть, если вы, например, такое имя будете использовать, чтобы контент, который вы создаете, он отображал это название. То есть, если, например, вы назовете таким образом, да, сыграть замечательный гольф, а ваш сайт не будет про это, то есть он не будет вообще относиться вот к данной теме, то Google и Яндекс начнет вас штрафовать за это. So what they're going to do is, if the page has a low page rank for a descriptive name like this, Google will start penalizing it probably from the start of the next rollout, which is going to be, I think, sometime in November. Just hold on, the microphone is playing up. Just say it again. What about the page? Something? Yeah, we're just saying, so if the page rank is low for a descriptive name page like that, Google is going to penalize it. Okay. То есть the page rank with that name. То есть получается, что если рэнкинг вашей страницы с таким названием будет низкий, ну то есть в связи с тем, что, как уже было сказано, контент не будет соответствовать, тогда вы будете, то есть он будет падать, и вы получите как бы штраф от поисковика. Ну, понимаете, да? Okay. No, I know what page rank. I didn't understand in terms of the name how it's relevant, but it's in terms of the content, right? No, it's in terms of a descriptive name like Play Great Golf. Yeah. If Play Great Golf has a low page rank, Yeah. goodbye. So the name can have also page rank. I thought the No. page can have. Only the page has, but Google are going to use the two to find out the relevance of the page to So penalize you're it. saying the name will be also like... то есть я не очень поняла, поэтому сейчас уточнила. То есть имеется в виду, смотрите, то есть если вы такое название придумаете и, соответственно, получите штраф от Google за тот контент, который не относится к этому названию, это название тоже будет терять вес в глазах Google, то есть он его будет как бы совмещать. И таким образом это название, оно, то есть будет как бы падать с точки зрения доверия со стороны поисковика. Okay. Да, он вас не будет показывать просто. Он не будет показывать, отражать в результатах. Ну, то есть будет вниз, как бы. Just in closing quickly, I think we've run out of time. I know this website is unfortunately in English only, but this is an incredibly valuable resource for SEO. If your questions are search engine related, you need to be reading Search Engine Land at least twice, 3 times a week. Этот сайт, к сожалению, представлен пока только на английском языке, на русском его нет, но если вы занимаетесь вплотную поисковой оптимизацией, созданием контента и хотите, чтобы ваш контент имел хороший рейтинг в поисковых машинах, этот сайт замечательный с точки зрения той информации, которую они дают по механизмам, во-первых, оценки вашего контента, то есть я советую вам читать как минимум 2-3 раза в неделю ту информацию, которая представлена на этом сайте. So I think we might be able to squeeze one more question. Can we? Yeah? Один Do we вопрос have еще у кого-то any other есть? questions? Последний вопрос. No, that's it. Great. Thank you for listening and thanks for all Спасибо your большое за questions. внимание. Всего вам доброго.